अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, दो जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, तेरे संग लाड लगावा वे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा वे, तेरे संग प्यार निभावा। मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हैं, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं। सारी रंजिशों को तू पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने
अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। राजौरिया तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। स्पीड सुपर फास्ट बड़ी, छोरी से जात बड़ी, पाता इसने छूटेगा जो फीता, फिर गीता बनी चीता, इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से, ये धाड़ से पछाड़ गई, जो गीता उखाड़ना उखाड़ गई, जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी राइफल। महाराज केरवणी मंडल संचालित श्री वीवी चौधरी विद्यालय ધોરણ 10 સાલ 2003 એ બધું મને પૂછો 2003 થી તો 2012 સુધી ચાલુ રહ્યું મને યાદ હે પણ બોલવરાવું 2003 થી પાછું ચાલુ લોબુ લીધું હો જે નપાઈ જાવ આપણો લોબુ ભાઈ 2003 થી જે છેલ્લો ડ્રાઈવ હોય ત્યાં સુધીના તમામ ભાઈઓ 2003 થી 2000 ના હાલ જે ચાલુ હોય સુધીના બધા તમામ બરાબર આપણે જે આ સ્નેહ મિલન ગણો જે ગણો એ આ ઘણા લોબા સમયથી બધા આયોજન કરતા હતા અને આપણે આ મળ્યા એના પાછળનો હેતુ એ જ હતો કે જે આપણે બાળપણના જીવન જીવ્યા બાળપણનું જે આપણી મસ્તી હતી આપણે જે આનંદ પ્રમોદ કર્યો દરેકના ચહેરાઓ એ બદલાઈ ગયા ત્યારે એ વખતના ચહેરા નતાના ચહેરા બદલાઈ ગયા આપણા બરાબર છતો પણ ચહેરા ભલે બદલવાના પણ હૃદય તો એનું એ જ ધબકર બરાબર 60 વર્ષ સુધી કે 90 વર્ષ સુધી કે 60 વર્ષ જીવડાવવું દર બરાબર હાલ વચી ની ચમની બધાય હૃદય એનું એ જ રહે છે અને આજીવન એ જ રહે બરાબર તો આપણે એક નાનકડો પ્રયાસ કર્યો કે આપણે બધા એક જગ્યાએ મળીએ બરાબર એક જગ્યાએ મળીએ અને હસી મજાક કરીએ અને બધા હળવાશ અનુભવીએ કારણ કે અત્યારે આ રોજિંદા જીવનમાં દરેક માણસ આપણા ઘરના પરિવારથી લઈને કોઈ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો હોય છે કે જે હોય બધા જ લોકો આપણે મિત્રો રહ્યા નાનામાં નાના કામમાં આખો દાડો આપણે સવારથી સુધી બધા જે સંકળાય એમાંથી આપણે એવું જોઈએ કોઈક એવી હળવાશી મળે જેમાં આપણને આનંદ મળે એમાં આપણે મોબાઈલ ગણીએ આપણા બાળકો ગણીએ
કે આપણો જે પરિવાર ગણીએ કે જે કંઈ ગણો એવો જ એક હિસ્સો આપણો આયરો પરિવાર હતો જેમાં આપણે હજુ પણ વધારે હળવાશ અનુભવતા હતા કારણ કે પેલું તો થોડી વચ્ચે એક માધ્યમને એક પળ આવી જતું હોય હળવાશનું પણ આ એક એવી એજ હતી આપણી કઈ જેમાં એમાં આપણે દિલ ખોલીને જીવીએ અને આપણે એક એવા નસીબદાર રહીએ આપણી પેઢી હવેની પેઢી એટલી બધી નસીબદાર નહીં આપણો બાળકો એટલો નહીં હોય પણ આ પેઢી એટલા માટે નસીબદાર કે એ વખત મોબાઈલનો યુગ હતો અને આપણે એટલા જે જીવનને માણવું જોઈએ જે મગજમાં આવી બિંદાસ કર્યું હોય બરોબર આપણા મનને પ્રેક્ટિકલ કરીને કરેલું ગુજરાત શાળા ભણતો ખબર કુવેસ લગાવી દે છોકરોને ઘણી ઘણી બધી છોકરીઓ મરી જઈ અને વીણાબેન કોને પૂછતો હતો કે કોમ્પ્યુટર પોળત વીણાબેન એવું પ્રશ્ન કરેલો હાલ કોમ્પ્યુટર એટલે હાથ કોમ્પ્યુટર બરોબર હવે આટલી ટેકનોલોજીમાં એ વખત આપણે જ્યારે ભણતા હતા એ વખત કોમ્પ્યુટર શબ્દ આપણા કોને નો થવાનો બરોબર એના દાડે બોલો આપણા ગ્રુપના જેટલા ટેલેન્ટેડ માણસો હતા નહીં એટલું ટેલેન્ટ હતું એને એ વખત કીધું હતું કે બેન પોણ જ કરશે બેને એને માર્યો તો મહેશને બરોબરનો પણ ખરેખર એ માર્યો તો પણ મને અત્યારે એવું થાય આ ટેકનોલોજી જોઈ કઈ વાત તો સાચી હતી કોણ જ નહીં અત્યારે બધું જ કરો તો એટલે એના મગજમાં વિચાર આવ્યો હતો શિક્ષકો તો નબળા આપણે વ્યવસ્થિત એવું લાગે આપણે એ બકા અમે એવો જ હતો આ ગોતીલા આવ્યો એ શિક્ષકો તો એવા આપણે અમે એવો જ હતો અને પૂરો સાહેબ ની ઓટીઓ ખાઈ ખાઈને થાક્યો તો હું એટલે બાબુ સાહેબ ચૂંટણી પડતા ખબર હે ના ના સાચી વાત એ કોણ ને હા પોઈન્ટ સાચો જૂની બિલ્ડિંગ આપણી તૂટી ગઈ બરોબર આપણી યાદો જે એટલી બધી તૂટી ગઈ હવે જમીન પણ આપણે વખત કુવેસનો પોઈન્ટ થયો હતો બધું સસ્પેન્સ હતું અને ઘણો તો હા સુધી સસ્પેન્સ હતું એમાં મુખ્ય સૂત્રધારો તું હતા બરોબર એમાં કદાચ બોલવા વાળો મૂર્યો એટલેથી મોડી આ બધા હાથ સ્વેચ્છાએ ઓગળી અધર કરી દેજો ભાઈ બધા હું તો અડધર જ નતો અને એનો ભાઈ ઈમો પાછો ઈમો છોકરીઓનો એટલો બધો ખાલી તો તમે અમારી નાની નાની વાતો ખાઈને મને માર ખવડાવો હા સાહેબો ભાઈ એ વખતે ભાઈ અમે તમને સૌથી મેન મુદ્દો હતો આઈડિયા જ મારો હતો હજી કોઈ ખબર નહીં એ આઈડિયા કુવેશનો મારો હતો એ વખતે માર ખાધી હતી પણ મજા આવી હતી કારણ કે એ વખત જે હા એક આનંદ હતો યાર સંકળાયેલા હતા ને એ જે ખણતા હતા ને એ જોવા જેવું હતું અમને ખણ આવતી નથી પણ ઘડવું પડે બધા ખણતા હતા ને તળાવમાં હોઉં પેલા પડવા વાળા એ પડેલા એ ગુનેગાર એ આનંદ આપણે જોયો પછી આપણે આયા હાઈસ્કૂલમાં આયા 8 થી 10 ની અંદર આયા 8 થી 10 ની અંદર આપણે શરૂઆતમાં આયા એટલે આપણા ક્લાસને કેવા બેસાડો ને મોટો પ્રશ્ન હતો 9 થી આ સુધીના ઇતિહાસમાં આપણો ક્લાસ જેવો આવ્યો આપણો કેવા બેસાડો એ મોટો પ્રશ્ન હતો એ એમને સમાધાન કર્યું એટલે આપણને ઉપર લઈ ગયા હતા પેલા હોલમાં નહીં મોટા રૂમ પછી એક મોટા રૂમમાં રાખવા માટે સૌથી વધારે જે પીએમ સાહેબથી બધા બીતા હતા આગળની બધી તમામ બેચો પણ એ બીક છેલ્લા દાડા 10મું ન કરતા પીએમ આપણે એવું બોલ્યા હતા કે મારા ઇતિહાસનો પહેલી એવી બેચ કે જેને હું મારીને થાચ્યો મારે આપણે ખાધી રમીનાબેન મારતો નો પણ સાયલેન્ટ પોઈન્ટમાં એવા દબાવતા કે એના ક્લાસમાં આપણે કશું નતા બોલતા પછી બળદેવભાઈના હાથ ભાજ્યો પગ ભાગ્યો એના દાડ બધા બોલાવા જાય બધા ગુંડા બન્યા હેડતા કોસા જતા બોલો એ વખત અને વડુમાં કૂદી ગયા બીજા દાડા સોડીઓ વસોડી દેશે વડુ વચ્ચે ઉભું રાખ્યું બન્યો અને એનાથી હારા મારો તમને યાદ કરાવો જેને યાદ હોય પછી કહેજો આપણા શરૂઆતમાં આપણે 8મામાં આવ્યા ને 8મામાં એટલે આપણે એમ કીધું કે જેને જેને અંગ્રેજી રાખવાનું હોય હિન્દી અંગ્રેજી અલગ 10મામાં તે એમ કીધું કે જેને અંગ્રેજી રાખવું હોય ભાઈ ઉપરના રૂમમાં જતા રહેજો અને હિન્દી વાળા રોમદેવભાઈ એટલું કહીને એમના સ્ટાફ રૂમમાં જતા રહ્યા જો કે રોમદેવભાઈ આપણા વચ્ચે નહીં બિચારા બરાબર અને
ઇંગ્લિશ એ વખત ઉપર જઈને અડધો કલાકમાં આવું ના, એના હિન્દી ઉપર આવી જોવા ગયું. આયા. હિન્દીમાં ન પડે. અને જઈને એમને જે રૂમ જોયો ને આપણો ઇંગ્લિશ વાળો રૂમ આખો ભરાઈ ગયો અને એમને એમ થયું પછી અમુક નોમ મૂકી જતો સ્વેચ્છાએ સ્વીકાર લેતી એમને જોઈ નોમ દઈને એવું બોલ્યા હતા કે ભાઈ જો આ લોકો અંગ્રેજી રાખતા હોય તો મારા અંગ્રેજી એવું નહીં આ પાસ થયો તો મને પેલું મારજો પછી એમ કીધું આ દિવાલ ઉપર લખી નાખો આ દિવાલ ઉપર લખી નાખો કે જો આ પાસ હોય તો મને આવડો પથરો પૂછે અને હાચું પડ્યું આખો ક્લાસ ચોટી રહ્યો ચાલો હોય કઈ યુનિવર્સિટી આવતી લંડન ની ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીની વાત હોતી અને પણ એ તો ભાઈ બોર્ડનો વર્ગ ત્રણ જણો પાસ થયો હતો ને હજી એક બીજું આ ભાઈ રામદેવભાઈને જ્યારે બહુ બોલતા આપણને 2 મિનિટ ઉભો આશા રામદેવભાઈને હર્ષિતાએ જે સુટ્ટું મૂક્યું હતું દોસ્તો યાદ હોય રામદેવભાઈ આવતા ને આ તો એ નહીં એ વખત હેલ્મેટ સાહેબ ને હેલ્મેટ પહેરીને પણ વિચારી ચૂક્યા હતા એ બોલ્યા હતા કે હું હેલ્મેટ પહેરીને આવું તો આને કોઈ હર્ષિતા બરાબર એટલે અમે કુવેશનો પોઈન્ટ કરીને એટલો ને એટલો તમારો વર્ક તો સજ હતો ને ઓછું નથી પછી હું તો અલ્પેશ એવું કહ્યું હતું વોલીબોલ મેચમાં 19 છે જોજી ઉમરે બરે બરે દીક્ષા બહુ એ વખત મને ખબર મારા વગર હજી જોજી ઉમરે શીખતી ઓ બાપરે આપણા જીવનની 8-9-10ની આપણા જીવનની મોટા મોટી જો રમત હોત ને હું આ સુધી બધાને કહું તો અમે જીવનમાં બીજી રમત જોઈ જ નહીં છોકરા મારી અમે આખા મોના સિવાય કોઈ કેમ આંદોલન એમાં પણ જગ્યા ને નહીં પડતી જો ગ્રાઉન્ડ એક ગેમ આપણી ટાર્ગેટ બનાવતા બસ ટાર્ગેટ હોય કે જે વધારે બોલે ને એને તોડી દે. પછી એક લેટેસ્ટ વાત કહું એને દિવાલ પર કેવો હશે? બધાને યાદ હશે ભાઈ પ્રવીણ પેલો વિક્રમની વાત કરું વિક્રમ બેઠો તો અને કોમલ ને બધા આ બાજુ બેસતો આપણે પહેલી લાઈનમાં ખબર હે તો બિચારા એ નહીં એમને ત્યાં બેઠા હતા અને પછી પ્રહલાદભાઈ આયા અને જે પ્રહલાદભાઈએ કીધું કે હું નકશો જોઉં ભાઈ અને જે બિચારા નોકી કુટીનો એટલે એક એનો આનંદ હતો એ વખતે કારણ કે એ વખતે શું કરતા એક ટીકાટી પડી કઈ માર ખવડાવતા આપણે બાળ સમજ હતા આપણે નાદા નતા એટલે આપણે એવું કરતા એકદમ માર ખવડાવતા હું સાહેબ અને માર પડો હું સાહેબ અને માર પડો એ આપણો નિર્દોષ ભાવ હતો એક આપણો એમાં એક જો છોકરીઓએ આપણને માર ખવડાવી અને આપણે છોકરીઓને માર ખવડાવો અને એવું હતું આપણો નિર્દોષ ભાવ હતો એટલે સાહેબ શું કરે ને ઓન મારે સાહેબ શું કરે ઓન મારે એ આપણો એક નિર્દોષ ભાવ હતો એ ભાવ અત્યારે ન હોય કારણ કે આપણે બાળક હતા બરાબર એટલે આપણી આવી નાની નાની યાદો ઘણી છે એના માટે જ આ મળ્યા અને આ બધી યાદો તાજી થઈ આપણી બરાબર એ હેતુસર આપણે મળ્યા હવે આપણે બધા આ તો ફોટોગ્રાફ નામ લખ્યું તો ખબર હે મારે વાત ના કરે તો નામ લખી દે શરમ ના રાખ એ કરતા ઈ મને મોનિટર વર્તા છે ગમતા આપણો પરિચય કેટલી દઈએ પહેલા બતાવો વિમલને તો બધા ઓળખે જીવન બેસી લેવા છે સંકળાયેલો ઓલરાઉન્ડર એ વિશેજી મોડી અને એરો કદાચ ગમે તે નાનો કાગળિયાનો જે વહીવટી કોમ હોય ને એમાં એક્સપર્ટ હોય એટલે ખૂબ દાડો તમારા ગામડામાં હોય જે ગામમાં રહેતા હોય કોઈ પંચાયતનું એવું કોઈ કોમ હોય બધું નોલેજ આવી મને કોમ હોય તો કોઈ દાખલો કદાપાનો હોય તો ગમે તેવું હોય તો પણ વિમલનો કોન્ટેક્ટ કરવાની ગમે ત્યાંથી ક્યાંક આવું બધી જ ખબર કોઈ સહાય લેવી હોય ગમે તે સહાય આવે એટલે એને સીધી ખબર હોય એટલે એનો સંપર્ક કરવો પ્રવીણ બરોબરજી ના ધોરણે ખાસું બધું કમાય બધું પરિચય આપો તબેલો અંગાત અંગાત ચાલુ હોય યાર અધૂરો નહીં વાર લાગશે અધિકારી તરીકે પછી તમને કહું જો ભાઈ દૂધનો ધંધો રહ્યો આપણે સૌથી પહેલો ધંધો પશુપાલનને મેઇન ચમ ગણીએ આપણામાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કોઈ વ્યવસાય હોય તો પશુપાલન બાકીના બધા અમે બધા આપણે નોકરીયા તો બીજા નંબરે આવીએ પહેલો પશુપાલન અને ખેતીલક્ષી જે રહ્યો ને એ વ્યવસાય અત્યારે મેઇન વ્યવસાય કારણ કે અત્યારે તમે જુઓ હું જે ગામમાં નોકરી કરું ને એ ગામની અંદર
ગીરની ગાયનું ઘી અને દૂધ લેવા માટે ખેડૂત પૈસા બોલે કે ભાઈ આટલા લેવા હોય એટલે ને કશો વધે આ લોકો 1400-1500 રૂપિયા ઘી લઈ જાય અને દૂધ તમે કે ભાવે એનું કારણ 2500 રૂપિયા લાવો એટલે એનું રીઝન ખબર એનું રીઝન હોય કે આવું બધું ભેળસેળ તમે તમારા ઘેર વાવી હાચું પાછું બધું બરાબર એટલે પશુપાલન વ્યવસાય લઈને આવું બહેન ભાઈ લેજે બરાબર પછી પ્રવીણની વાત કરો વાર લાગશે ફટફટ પટાવો જો પ્રવીણની લગભગ બધા ફેસબુક ઉપર બધા જોયેલો હતો કે આવું કાર્ય સંકળાયેલો પણ ટચિંગમાં ઓછો હતો એ આવતો હતો ને જતો રહેતો એને બધાને મળવું હતું પણ આપણે એમ નતા મળી ત્યાં અમને કોન્ટેક્ટમાં નહોતો બરાબર અમે વિડીયોગ્રાફી માટે મળ્યા અને છેલ્લે ખબર પડી કે આઈડિયો પોતાનો તાણે આપણને ખબર એટલે ફોટોગ્રાફરમાં પાછું નાનો ફોટોગ્રાફર નહીં આપણી દેશનું ગૌરવ હોય એટલા માટે કારણ કે એ સંકળાયેલો મોટો એ હું પછી આપણે જમ્યા પછી જે આપણે 10 મિનિટ બેસીશું ને એમાં આપણે થોડી ચર્ચા કરવાની એમાં બરાબર પ્રવીણ ફોટોગ્રાફરમાં દૂધસાગર ડેરીમાં સંકળાયેલો હાલ એ મહેસાણા ડેરીમાં આવી ગયો અને હાલે CS વિભાગમાં જ છે બરાબર એટલે કોઈ દૂધના સંકળાયેલા હોય કોઈ પ્રશ્ન કામ શું કરવાનું હાલ એ CS વિભાગનો હોય મંડળીઓની અંદર અને દૂધના અને ડેરીના લગતી કોઈ પણ સહાય છે ને અને કોઈ લાભ નાનો હોય અર્શિદા કે કોઈ પણ જે સંકળાયેલું હોય વર્ષા કે બધું તો સીધો મેહુલનો ફોન કરી પૂછી લેવું તો કોઈ લેટેસ્ટ માહિતી અર્શિદાના અને વર્ષાના નફો વધારાઈ દે તમારે એનો નફો વધારી દઈશું પછી દીપક કોઈ જરૂર પડે દીપક રહ્યો બોલવા દે દીપક હતો દીપક કાગળિયોના ડૂચા ઉધાણ ખાલી અને એને રીણાબેને અક્ષર નતા સુધરતા મારી સુધાયા રમીલાબેનને ચિંતા થઈ રમીલાબેનના પાસે ટ્યુશન જો અને છેલ્લે રમીલાબેને એમ કીધું શું ને મને દીપકની બહુ ચિંતા કે આવું કરશે કેમ કે આ ચોય નહીં ચાલે દીપો અને અત્યારે આપણા બધા કરતા આટલી જાતની ગાડી બે આટલી જાતની ગાડીમાં બે બરોબર એટલે ભાઈ સમયનો દરેક હોય કોઈ પોતાનું નસીબ લઈને આવ્યું બરોબર એટલે એ ફાઇનાન્સનો ધંધો વ્યાજમાં પૈસા પણ ગવર્મેન્ટ થ્રુ પેલી રીતના દલાલી નહીં એની પાછી તમને કહું લાયસન્સ કાયદેસર નિયમ પ્રમાણે જ કોઈને લૂંટવાની કેવી વાત શરાફી વ્યાજ બાજુમાં દેવેન્દ્ર ઉર્ફે ગૌરવ અને ગવો હાલ મુરગપ્પા મોર્ગન એ સરસ સારામાં સારી કંપની છે અને વર્ષોથીમાં સંકળાયેલો બરોબર એટલે એની કંપની બેસ્ટ ફોરેનથી સંકળાયેલી આખી બરાબર અને વફાદાર કર્મચારી એટલા માટે એ બધું પ્રમોશન હાલે ભાઈ સરસ એનું કોના પણ પ્રામાણિક છે એ કારણ કે અપડાઉન કરે હા એ પછી એ જવાબદારીઓ તમારી કિરણ ખેડૂત છે પહેલાથી ઓછું બોલવા વાળો હતો આપણા વર્ગમાં પણ એની એક ટેવ હારી ભલે ઓછું બોલે પણ આજે પણ આપણે કોઈ પણ 5 કે 10 મિત્રો આપણે મળીએ તો એ ફરી બેઠેલું તો હોય સ્પેશિયલ આવે કારણ કે એને આનંદ કે આપણે મિત્રો મળીએ બાકી ઘણા લોકો છૂટી જતા હોય ઘણા હું 10 વર્ષે બધા અલગ જ્ઞાની જતા એટલે ખેડૂત સાથે સંકળાયેલે ખેતીમાં કમ્પ્લીટ હોય કારણ કે રોહિત આપણો આવી તો નહીં અને રોહિત રેવન્યુ તલાટી અંકલેશ્વરમાં બરાબર મહેશભાઈ આપણા મહેશ ને દીપકની સ્ટોરી એક જ હરખી પણ મહેશ એટલો ને એટલો અત્યારે સારી ગાડીઓમાં અને જલસા બંધ ફરે કારણ નસીબદાર બહુ નોકરિયાત મળી એટલે મારો વાળો નસીબદાર કારણ કે અમારી બાજુ એવી કહેવત હોય કે જેની બહુ નોકરિયાત હોય ને એ ભાઈનું મામલતદાર કહેવાય મામલતદાર કહેવાય એટલે આ મામલતદાર જ કહેવાય બરોબર અને નસીબદાર અને એને બધો સપોર્ટ એને બધો ફેમિલી તરફથી હા એટલે એ સપોર્ટ એને સારો એટલે એ નસીબદાર એટલે હું આપણે એ તકવો
કનુએ દૂધસાગર ડેરીમાં સંકળાયેલો હોય એ સીએસમાં હતો એ રાજસ્થાનને બધા હતો અને અત્યારે મહેસાણા ડેરીમાં અને કયા વિભાગમાં હાલ મળ્યો ઓફિસ વિભાગમાં છે એ અહીંયા કોઈ લગતું તમારે કોઈ કામ હોય ઓફિસનું હર્ષિદા ભાઈ આપણે જે એ કનુનો તમે એમનો સંપર્ક સાધી કહો અને ટૂંક સમયમાં એ જો ભવિષ્યમાં આવવા હોય તો એને એટલે 3 ડેરીના માણસો મેળે એટલે ફેટ બરોબર લેજો ભાઈ હવે આપણે આવ્યો અલ્પેશ રહ્યો અલ્પેશ પહેલાથી શોધ બરોબર પણ એટલો શોધતે નહીં લાગે પછી બહુ ખુલ્યો હા વીવીઆઈપી માં દર્શન કર્યો તો અમે એલપીએસ નું કાર્ડ લઈ હા હાઈકોર્ટ નહીં યાર સીધું કોર્ટમાં હાઈકોર્ટમાં નડિયાદ પછી આવ્યો આપણો ભાઈ વિજય હાલ બ્રાહ્મણોમાં 2 જ જણો આવી ગયો કારણ કે પેલો મિટિંગમાં પેલો પ્રશ્ન બધા હાજર બીજો ભૂલી ગયો ભાઈ બરાબર વિજય હાલ સુરત જ વિજય સુરત છે નોકરી કરતો રે સુરત નંબર લાઈ પણ ભલે એએસઆઈ માં રહ્યો પણ એની પહોંચ રહી ફોન કોમ કરે કોમ આપણે એક ફોન ગમે તે વિસ્તારમાં હોય એની જરૂર ના પડે કાઈના મતલબ એ અંગત રસ લે મારા બે કઈ કોમ કાઢ્યો ગમે ત્યારે ફોન કર્યો હોય તો એ અંગત રસ લઈ અને સમય બગાડીને આપણે હા અને યસનો જવાબ આપે બરાબર અને આપણા ફિલ્ડમાં એક પોલીસ વાળો હોવો કોર્ટ વાળો લડી દે પોલીસ વાળો પહેલો જ છે પછી કોર્ટ એટલે ભાઈ આપણો ત્યાં કચ્છમાં અત્યારે અને એએસઆઈમાં પણ એની બધું વ્યવસ્થા બધી જે તમારે જોવું હોય અને ફેમિલી સુરત છે ને ફેમિલી બધી સુરત અને એ વેલસેટ સારો હોય એના મમ્મી પપ્પાને એને આપણે જોયેલું હોય નાનપણમાં બરાબર અને એની વ્યવસ્થા બધું સારું એવી સેટ થઈ ગયું એટલે આપણે એ ઓકે થઈ ગયું એના માટે હવે ડેમ્યો આવી તારો ખુદનો પરિચય યાર હર્ષિદા આપણે ઓળખી બરાબર વાતોડી અને વર્ષા બે હારી લો કારણ કે બે એક વ્યવસાયમાં સંકળાયેલો આ બંને જણો પશુપાલનના વ્યવસાય સંકળાયેલો અને એવો જેવો તેવો વ્યવસાય નહીં કરતા પછી 25-30 ગાય ભેંસો રાખે એટલે ડેરિંગ વાળો કહેવાય બરોબર એટલે એના માટે પહેલા પણ દોવું નહીં ગાયો કોણ દો બરાબર આવું તો મશીન આવી ગયું કેટલા વાગે પછી ગાયો પછી ગાયો मीटिंग जामी है बरोबर तार लाभो है तो के પછી ગાયો ઝુંડા કેટલું આમ તંગ જો ભાઈ જાગુને અમે લઈએ 50000 નહીં જાગુ અમદાવાદ રે 10 આલે જાગુ અમદાવાદ રે ના અંદર એને ટ્રાન્સપોર્ટેશન આવે ટ્રાન્સપોર્ટેશન માં હસબન્ડ સંકળાયેલા વેલસેટ આવીને બરોબર એટલે જાગુના ઘેરે બહુ છે આપણે જાગુના ઘેર ચા બહુ પીધી જાગુના ઘેર જઈને ચા જઈને ચા ઉતારતા યાદ એ જૂના મહેલામાં આપણે બરાબર હવે માયા અમારા પેલા સુરત જઈ આવી તો બોલી કે આવતો નહીં હોય નહીં આવતો તું ફરવા નહીં આવતો ને આવું થાય ને અમારે બદલી થઈ જશે હાલ તો ગાંધીનગરમાં આવી જાય બરોબર એ બધી જગ્યાએ આપણી ફોન કરે આવીને કે જો જાય કણ કલે બધા ફરવા આવો હું હોય કણ હું બરોબર એટલે એને જીવ બળતો કે તો તાર બધા ભાઈબંધો આવો બરોબર પણ કે ફરવા આવો અમે આ બાજુ રહીએ તો એનો લાભ લ્યો એમ તમને બધા ફેરવીએ પણ આપણે સંજોગો વરસાદ આપણે જઈ ગયા નહીં અને હાલ એક ગાંધીનગરમાં એમની પોસ્ટિંગ થઈ ગયા અને બધા વેલસેટ એટલે માયાએ આપણે પૂછ્યું બરોબર શીતલ
પહેલાથી હોશિયાર હતી ભણવામાં ભાઈ, બરોબર? એટલે 10મા ધોરણમાં ગાડી આવી આપણી અને હારું આપણે પેલું જોકો આવ્યો ભાઈ, એમાં શીતલને બધો નીકળી ગયો અને સૌથી વધારે તો દુઃખ શું થતું બધાને ખબર હે? એક એ જ ને બધાને યાદ આવશે. કે લાલો ના, આ ના, ત્રણ હતા. એકલી શીતલ જ પાસ થઈ હતી. એક જ હતી. દીપીએ ફેલ થઈ હવે એના કારણે 300 હાથ થયા હતા ટોટલ 57 માંથી હાથ 50 એનો પણ દુઃખ નતું કારણ કે આપણે બધાને ખબર હોય છેલ્લે અપાઈ ગયા ને, એટલે બેઠા હતા ચોને ખબર હે આપણે તો શું બેઠા હતા પછી દવા કોની ના ના આમ રાજન મોકલા પાછળ આવું પેપ્સી ખાધી હતી. બધા પાછળ બેઠા હતા ને પાછળ આગળથી સમાચાર મોબાઈલમાં પગ આવ્યા તો બધા એટલે અમે કીધું આપણે લઈ ગઈ લેવા કાગળ જવા ઉતાવળ કરાય ભાઈઓમાં નતા કે સાહેબ આપો આપો ફેન વાળાનું લેવું છે અમે બધા પેપ્સી મંગાવી એ અલ્પાન જોતા મારા બને તો માર્કશીટ અલ્પેશ જોનતીની મારા હાથમાં આવી ગઈ અને ફેલ થઈ ગયો એટલે બાર બધાને એવું થઈ ગયું કે અલ્પેશ ફેલ થઈ ગયો. પાછું માર્કશીટ તો મેં જોઈ જ નથી. આ તો ફરતી પછી મારા ફાઈન આવી કે હવે અલ્પેશ જોનતી હશે તો પાછું બદલાવા જો પાસ થયો. જીગો હતો. દીપલી તો ફેલ હતી. ના ના રોહિત નતો લ્યા. રોહિત નતો. પીટીસી ઉધી પતી ભાઈ તો આપણો ત્યોથી બોર્ડની પછી આ બધા પાસ થયો ને આ તો વચ્ચે વચ્ચે યાદ આવ્યું એટલે કહો તમને કોઈને કોઈ મેમરી યાદ હોય તો કહેજો. આ બધા આનંદથી જેવો ફરક હે. આ તો આપણું તો ગામ ભરોચીનો જાય છે ઘોડો અને આપણે દોડાય નપાઈ થઈ જાય આપણે દોડાય તો નપાઈ થઈ જાય બીજો નંબર એ ફેલ થયો. શું થયું એનાથી દુઃખ બધું ગમ ભૂલી જાય ગણો આપણે નપાય તો નપાય આપણને ઘેરથી સપોર્ટ એવો મળ્યો કાનૂની સમજાયો એટલે તો બધું ચાલે ને તો બધું થઈ પડશે કરીશું પછી કાનૂને પોઝિટિવ થઈ ગયો બધું પત્યું પછી દુઃખ ચોયથી ચાલુ થયું ખબર હે આ તો બધું પટ્યું પછી આ બધા સાર્વજનિકનો દોરો વ્હાઈટ ડ્રેસ અને વૈકન્ટ થેલો બેગ આ બેગ ભરાઈને જ્યારે જતો ને અમે તો લેબડા બેઠા હોય તો દવા કે અમે બધા આમ જોઈ રહ્યા કે આપણે તો થેલો અને જે અફસોસ થતો ને કે હવે અમને એનો આનંદ નતો નપાઈ જાય પણ આવું આ લોકો સાર્વજનિકનો વ્હાઈટ ડ્રેસ અને બેગ લઈને અપડાઉન કરતો હોય સાચી વાત ખોટી વાત એટલે એના લીધે થોડું થયું અને પછી ખબર પડી અને નપાઈ થાય આપણે સારું એનું કારણ કહું તો જો એ વખતની બેચમાં આપણે નપાઈ ન થયો તો આપણને થોડું ઝાટકું ન આવે અને થોડો કદાચ અને જીવનમાં તો નપાઈ સ્ટેન્ડ છે સહન કરી એના લીધે આપણા જીવનમાં કોઈ તકલીફ આવે તો આપણે સહન કરીએ કે બધું ચાલે ઘણા કરતા આગળ ઝાટકું એક હોય પણ બે ત્રણ મોડો જતો રે એ શહર શક્તિ સ્ટ્રોંગ કરતો એ ઝાટકા મારવા વાળા આપણે છીએ આખો ન્યુટન ફી દવડા મારી રમ રમ કરતા ભણવા ગણો તો હાલતા પછી શીતલ અત્યારે હાલ શિક્ષકમાં અને દિયોદરમાં એ પોતે 6 થી 8 માં જ છે અને અમે બે હારી જ લાગ્યા હતા અને તો પાલનપુર અમારે બનાસકાંઠા બંને હારી જ મળી હતી 2017ની ભરતી જ છે પછી વર્ષા અને હર્ષિદાનું તો કહી દીધું આપણે અને મોટા પાયે પશુપાલન સંભાળે તબેલો મોટો સંભાળે કોઈ આપણે વિઝિટ કરવા જવું અને આનંદ કરવો તબેલામાં જઈએ ના આવીશું નિષ્ઠાને હાલ અમદાવાદમાં સબ રજિસ્ટ્રાર એટલે હારા મારી પોસ્ટ કહેવાય બરોબર એટલે એ મહેશ જેવું એને થયું બરોબર મહેશ મામલતદાર બન્યો અને આ સબ રજિસ્ટ્રાર બન્યો બરોબર એટલે એ બરોબર કુમાર સારું કમાય બરોબર ને વ્યવસ્થિત છે અને સારી નોકરી એમને એટલે એ અમદાવાદમાં વેલશે હતો બરોબર ને એમની તકલીફ ચેતના હાલ મહેસાણા ચેતના
અને હું કરે ડેરીમાં દૂધસાગર ડેરીમાં સંકળાયેલા એટલે મૂળ આપણે અને જેટલા મહેસાણા સરસ મજા અને એને ઘેર બહુ મહેનત કરેલી હવે પેલા બધા બરોબર અને અત્યારે હાલ સુખ મળે ભોગવ બાંધ્યો અને આશા આપણે હાલ તો સુરતમાં અને એમના કુમાર અમારા મિત્ર જ હતા અને બધા સુરતમાં વેલસેટ છે અને પોલીસમાં હાલ રેલવે પોલીસમાં બરોબર એટલે બરાબર ને એટલે એ શહેરે સુરત જવું હવે વાત હું આવી જો ભાઈ 2 પોલીસવાળા નીકળે આપણા ફિલ્ડમાં 2 પોલીસવાળા નીકળે બરોબર ભાઈ પોતે પેલા ફિલ્ડમાં આ રેલવે પોલીસમાં બાજુમાં કોર્ટવાળો ખેડૂતો બધા એકબીજાને ડેરીવાળી સંકળાયેલા બરાબર પેલો કોઈ સારી કંપનીઓની મુલાકાત લેવી હોય તો મળવાનું ફાઇનલ રૂપિયા ખૂટે કોને તો અડધી રાતી ભાઈ ગાડીઓનો વીમો લેવો ભાઈ સુરતમાં ગમે ત્યારે જો ગાડીઓના વીમાનું સુરતમાં ફેમિલી સાથે જો દીપા ઓ દીપા મેહુલ ને 2 ગૌરવ એ વાઘ છે ટૂંકમાં વાઘ છે ગૌરવમાં ટૂંકમાં વાઘ છે લાલાનું વિજયનું એ ફેમિલી સુરત રહ્યા અને આશાનું રહ્યા કે ગમે તેનો કોન્ટેક્ટ કરી અને તમે જઈ શકો બરોબર અને આ કંપનીઓમાં આ મુલાકાત ખેડૂતોમાં આ ડેરીમાં આવી ગયા આવું કોઈ તમારો છોકરો અને આપણો બધાના લગ્ન થાય તો આપણો ઘરનો મળી જાય ચિંતા નહીં બરોબર નેક્સ્ટ હવે આપણી જનરેશન એ અહીંયા આપણે તો બીજું કોઈ નહીં કારણ કે બાકી હજી મોટા ભાઈ બાકી આ બધા લૂણ ખકડાવાના વિમલને કીધું એ વિમલે આપણા ગામમાં ગમે ત્યારે આવો પ્રમાણમાં તમે બધા રજાઓમાં રોકાવા આવો આ તો બધા આવતા હોય પણ તમે જ્યારે આવો રજાઓ તો વિમલની મુલાકાત લેવાની મેં પછી પણ સારું એવું વ્યવસ્થિત કરી દીધું બરોબર અને એ સંકળાયેલો મસ્ત બીજું આપણા પાસે એવું કોઈ વસ્તુ નહીં કે ન હોય બધા રસ્તા આ બધાના રસ્તા ને બધાના રસ્તા આપણા પાસે કહી દીધું મેં કીધું શોર્ટમાં કીધું તમે ઘરના દસ્તાવેજથી લઈ તમામ જગ્યાએ જે ફોર્મ વિગતની હોય ને કોઈ પણ સહાય બાય ગમે સહાય પંચાયતી ટોટલી નવો બન્યો એટલે અમે વાવ ખરાબ કહીએ પણ રહેવાનું મારું ધાનેરાથી જેમ આપણે વડું સાલામાં વડું જઈએ એટલે 20 ટકા લાગે ને એ મારા ખરાબમાં નોકરી અને રહેવાનું ધાનેરા અને 20 કિલોમીટર ખેરવાડા શાળા અને આપણે રણુજા જે નીકળે ને બધા કોઈ પણ ફેમિલી રણુજા નીકળો અમે રણુજા નીકળો ને ગમે ત્યાં તો મને ફોન કરવાનો હું નાકા મારતા રોડ ઉપર જ ઊભો છું તમારે કારણ કે તમે ધાનેરા થઈને જ નીકળશો કે રાત્રિ રોપણ કરીને આપણે અહીંથી આવવાની નીકળો બી ફેમિલી છે પોતાનું ઘર હતું તો ગમે ત્યારે આવો ગમે તે બધા બરાબર ખેડૂતો બોલે નેતા બને એ બોલે ન એ મારશે જાવ તો સારું લાગે જાવ તો સારું લાગે આપણા જે શિક્ષકો જો રમદેવ તો બીજા જતા બરોબર આવું કદાચ એક તો ભવિષ્યમાં આપણે જવાન થશે તો આપણે બધા જઈશું અને ઘેર જઈએ ભલે એ નહીં પણ એના સિવાય હવે એ તો જતા રહે પણ બીજા જે છે એ જતા રહો એના પહેલા મળી મારો એવો બનાવ બન્યો હમણાં અઠવાડિયા પહેલા જ બનાવ બન્યો મારો આઈટીઆઈનો ભાઈબંધ હતો મને અઠવાડિયા પહેલા ફોન કર્યો એને મને એડ્રેસ આપી બધું કમ્પ્લીટ આપ્યું અને અમદાવાદ અમે આદર્શમાં મને મૂક્યો ને ત્યારે કારણ મને મહેસાણા એટલા માટે ન મૂક્યો કારણ કે ગેંગ બનાવશે સારો મને મોકલ્યો આદર્શ
આદર્શમાં ચાચરિયાનો ભાઈ હતો. આપણું જમવાનું ફોરેન જઈ ફેસબુક ઉપરથી વાયા કોન્ટેક્ટ કરી ફોન કર્યો કે અમે યાર આપણા આદર્શમાં ભણતા હતા ને બધા મિત્રો સારું કે તું ઈવન ભેગા કર હું મારી રીતના કરું. હજી અમારી વાત ત્યાં વિધિન અઠવાડિયું થયું અને એ તમને હમણાં હાલ આવશે મૂકો એ યાદ આવશે છાપામાં આવી એ મેં કીધું હાલે આપણે 10 દાડામાં ગોઠવી દઈએ બધા વિસનગરમાં મળીએ. એ છોકરો બધોના બધા ફોન કરી રહ્યો અને એના ઘેર આવી રીતના ભેંસ ગાય હતી ગાય એ પેપરમાં આવી પાછો હતો ગાય ભડકી એના અંદર ઓકળો ભરી ગયો અંદર ઓકળો ભરી ગયો અને સીધો કૂવો ખુલ્લો હતો નેચો ગાયને કૂવામાં પડી કોઈને નીકળવું તો તરતાય આવડતું પણ પેલામાં ઓકળો ફસાઈ ગયો હતો ને અને પ્રથમ વાંચ્યું કે બહાર મરી ગયો. હવે મુએ ન મળી ગયો મને ફોન કર્યો તો હું નટતો 10 દાડામાં કીધું આપણે બધા મળીએ ગઈ અને એને જ બધાને કોન્ટેક્ટ અને એ તો ઓફ થઈ ગયો. અને અત્યારે ખોરાક એવો થઈ કે હવું આવી કોઈ નક્કી સારું મળ્યા વગર અત્યારે જીવનનું કોઈ નક્કી નહીં. આ મળે બહુ સારી વસ્તુ હોય, કોઈ નક્કી નહીં. અત્યારે જીવનનું કોઈ જ નક્કી નહીં. આ મુલાકાત લઈ એનું કારણ કહું સભા તો થવાની જ નથી થવાની એ નક્કી નતું પણ મેહુલે જેવો મેસેજ કર્યો ને મેહુલનો ફોન કરી દીધો હતો તરત મેહુલ ફોન આવ્યો તો કે નહીં મારો કેમ કે આ વસ્તુનો આનંદ લેવાવાળા ખરેખર આ લેવો જ જોઈએ જીવન અને આજે મળે એટલે આપણો મળવાથી આપણો પ્લસ પોઈન્ટ શું થયો કે 37 વર્ષ તો લગભગ બધાને થઈ ગયું. તંદુરી ખાધી છે, પીઝા ખાધ્યા છે, બ્રેડ ખાધી છે, પાઉએ ખાધ્યા છે, બધા જ ખોરાક ખાધ્યા છે, દૂધે પીધું હશે ને પનીરે ખાધ્યું છે. લગભગ આપણી કોઈની નસો બ્લોકેજ હશે ને એ આ મળવાથી ખુલી જાય. This is one types of heavy benefits in our life. વાત થઈ યાર. મોટું બેનિફિટ આ છે અને એમને બરોબર એમાં પ્લસ પોઈન્ટ પાછો બીજો કઈ ખબર દરેકના આયુષ્યમાં 5 વર્ષનો વધારો થયો બરોબર પણ ના એકલું બધા જ કીધું ખરેખર આશા આવતા હોત બોલી જાય બીજી વસ્તુ કહી દીધું કે આ ચોઈ જવા નહીં ડેરી વાળું ફૂલ ડેરી બીજી વસ્તુ આપણા વર્ષ 5 દિવસો એવા બગાડતા હતું કે જેનું આપણા લાઈફમાં કંઈ જ મહત્વ નહીં મતલબ જ અને એવી નહીં. રીતે પણ આપણે જઈએ બરોબર છે અને એમાં કદાચ આપણે 5-25 હજાર રૂપિયા એમને હા વાપરીએ ખર્ચાય કરીએ ફાલતુમાં વપરાઈ જાય વપરાય બરોબર છે પણ એવા 5 દિવસ રહ્યા ને એમાંથી એક દિવસ આપણે હર વર્ષે એવો કાઢો કે જ્યારે આપણે બધા જ મળીએ હર વર્ષે અહીંયા મળવાથી આપણને શું બેનિફિટ છે એ તો નીચે કીધું જ બરોબર છે પણ એક બીજો વધારાનો બેનિફિટ આપણને કયો કે કયો વ્યક્તિ આપણો ક્લાસમેટ ક્યાં છે શું ફરજ બજાવે છે એના હસબન્ડ શું ફરજ બજાવે છે એના પત્ની શું ફરજ બજાવે છે કયા ગામમાં છે હમણાં કરાડાથી નીકળેલો હતો પણ મને ખબર નહીં કે આરતીજા બોલતા ખબર હોય તો આપણે રૂબરૂ મુલાકાત થઈ જાય ગાડી ગામમાં અને બે પાછી ગામમાં રહે એટલે ગ્રુપમાં તો કહેતો પણ બેટર માનું છું ભલે અમે નોકરી કરતા હોય બધું જ આપેલું હોય પણ બેટર લાઈફ એમને ભલે સંતોષ હોય ના હોય પણ બેટર લાઈફ એ બેની કહેવાય ગામડાનું જીવન શુદ્ધ વત્તા પશુપાલનનો વ્યવસાય ખોરાક એમને એકદમ નંબર 1 મળે આપણે બધાને તો પાણીવાળું ખાના મિલાવટ વાળું દૂધ નથી બરોબર છે બાકી એમને ચોખ્ખે ચોખ્ખું હોય 100% 24 કેરેટ મળે એટલે ગામડામાં રહેવાના ઘણા બધા ફાયદા છે 58 વર્ષ સુધી તો ગવર્મેન્ટે તમને કહી દે છે કે તમે એટલે આવા પ્રોગ્રામ રહે ને ભાઈ દિવાળી પર અમને ટાઈમ નહીં મળે બીજો એવો કોઈ ડે પસંદ કરો આવો જ કરો વેકેશનમાં રાખો ઉનાળામાં ભેગા આવા ટાઈમે બધા ના આવીએ કે અવતાર મહેસાણાથી આવતા અહીંયા હું વાર લાગે ઉનાળો બરોબર લગભગ જો આમાંથી બધા જ આવી શકે એમ છે મને ખબર છે જો ભોણ્યો ને બધાનું ઘરવાળા ભોણ્યો ને બધા આટલા
જલ્દી મુરત કરાય ગૌરવ સ્પેશિયલ આવ્યો તું ઘેર આવ્યું ઉભો થા ભાઈ જો હું 400 કિલોમીટર થી આવ્યો આ 600 ભાઈ જો જે લોકો લોન માટે પણ આયા છે પારિવારિકનું હા ના ગઈ પણ એકબીજાને જવાબદારી સોંપીને આયા છે એટલે એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે અહીંયા આપણું હકારાત્મક વલણ એ સાબિત થાય છે કે તમારા હૃદયમાં હજુ આપણી બાળપણ અને મિત્રતા જીવંત છે આ સ્પષ્ટ અહીંયા સાબિત બરોબર છે ભાઈ આ બધો અને આવું લાઈફ ટાઈમ રાખજો એકબીજા કંઈ પણ કામ હોય તો આ બધો જ આપણો વહીવટી આ બધો તમને જણાવી દીધો છે એમનો સંપર્ક કરવાનો તમે સુરત સિટીમાં કંઈ પણ તકલીફ હોય તો મારો ફોન કરજો ગુજરાતમાં પોલીસને લગતું કંઈ પણ કામ હોય ગમે પોલીસ સ્ટેશન હોય તો મને કહેજો આપણે સોલ્વ કરી આવીશું બરાબર છે વચ્ચે પડીશું જ્યાં દબાવવાના છે ત્યાં દબાઈને નિકાલ કરી આવીશું બરાબર બીજું કે સુરતમાં કોઈ શોપિંગ માટે આવો બોમ્બે માર્કેટ નવી બોમ્બે માર્કેટ મેં પોલીસ સ્ટેશન વેપારીઓ મારા સંપર્કમાં છે તમારો કોઈ પર્સનલ પ્રસંગ હોય તો મને કહેજો આપણે યોગ્ય ડિસ્કાઉન્ટથી સાડીઓ બાડીઓ આના પર્સનલ કેમ બાપુ પર્સનલ જો સુરતમાં આવો ના ખાવું હોય તો મને કહેજો પોતાના ઘરનું એ વાત આશાની વાત સાચી આશાએ નિવેદન સાચું આલ્યું પોતાનું personal હોય તો પોતાના ફેમિલીનું કામ હોય તો જ એમને બાકી કોઈ થર્ડ પાર્ટી માટે આપણો કોઈ પણ વ્યવસાયમાં સંકળાયેલો પણ બીજું કે ગમે તે નાનો મોટો પ્રસંગ હોય તો એકબીજાને બોલાવો પરિચય લે આવું બોલાય નાનો મોટો ગમે તે ઓમો તરત ઓમો જ નહીં જાની કંકુદી ગ્રુપમાં આપવું એવું જરૂરી રાખજો જરૂરી રાખો ટાઈમ કાઢો અંકુદી નો પકડ મેસેજ પકડ તો આવી જાવ खामोशी में हो फिकर मेरा रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा ओ माही 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 मेरी वफा पे हक हुआ तेरा ओ माही माही वे ओ माही 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 तो मैं कयामत तक हुआ तेरा तो मैं कयामत तक हुआ बातों को बहने दो बाहों में रहने दो है सुकून इनमें रस्ते वो बेगाने झूठे वो अफसाने तू न हो जिनमें हो थोड़ी उम्र है प्यार ज्यादा मेरा कैसे बता ये सारा तेरा होगा मैंने मुझे है तुझको सौंपना बाहों पे राहों पनाहों पे आहों पे बाहों